اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خاندان کی تمام لڑکیوں سے زیادہ ہوشیار اور چلاک تھی۔ دیکھنے میں بہت پتلی تھی لیکن کام میں پھتیلی تھی۔ سب رسومات، کھانے پکانے، گھرداری میں نمبر 1 تھی۔ میرے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ کس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں بخوبی جانتی تھی۔ میری حاضر جوابی کے سب بہت قائل تھے۔ امی ابو میری سلیقہ شاعری کے تانے میری بڑی بہن طاہرہ کو بھی دیا کرتے تھے کہ تم ڈنگر ہی رہنا، اور تمہاری چھوٹی بہن دیکھو کتنی سمجھدار ہے۔ طاہرہ بس خاموشی سے ایک طرف کو سر جھکا کر بیٹھ جاتی تھی۔ میری عمر 18 سال بھر پوری نہ تھی جب زید کا رشتہ میرے لیے آ گیا، اور امی مجھ سے پوچھنے لگی اور میں نے بخوشی ہاں کر دی۔ میرے ساتھ طاہرہ باجی کی شادی ایک نارمل گھرانے میں ہو گئی، اور یوں طاہرہ باجی 21 سال کی تھی اور میں 18 سال کی جب ہم اپنے پیا دے سدھار گئی۔ میرا رشتہ اس شرط پر طے ہوا تھا کہ میں اپنی ساس اور خامد کا کام کیا کروں گی، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، لیکن دیورانی اور جیٹھانی الگ الگ اوپر والے پورشن میں تھی، اور میرے خامد امی کے ساتھ رہتے تھے، لہذا ساس میرے حصے میں آ گئی۔ سسر وفات پا چکے تھے اور 5 نندیں بیاہی گئی تھی۔ دیکھنے میں کافی معقول اور مناسب گھر تھا، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت آشکار ہوئی۔ میری 5 نندیں اپنے بچوں کی فوجوں سمیت آئے دن گھر آئی بیٹھی رہتی تھی، اور شام کا کھانا کھا کے اپنے اپنے خامد کے لیے سالن تک لے کر جاتی تھی۔ شروع میں تو کافی برداشت کیا، لیکن جب صبر اور زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ میں اکیلی پکاتی ہوں اور مجھے 15 لوگوں کا روزانہ کھانا پکانا پڑتا ہے، لیکن خامد صاحب الٹا مجھ پر چڑھ دوڑے کہ تم کم ظرف ہو، گھٹیا طبیعت کی مالک ہو، کسی کو کھلا کر راضی نہیں، وہی روایتی خرافات۔ میں اللہ کو رو رو کے دکھاؤں کہ اپنے ماں باپ کی اتنی لاڈلی اور یہاں ذلیل ہو رہی ہوں۔ بابا دل کے مریض تھے، لہذا انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی اور خاموش بھی رہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ صحت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خامد صاحب کبھی ساتھ نہ دیتے، اماں جی کے روبرو احترام میں چپ رہتے اور ہمیشہ مجھ سے خفا رہتے، کبھی ہنس کر نہ بلاتے، ہمیشہ جلی کٹی سناتے۔ دیورانی جیٹھانی جلتی پر تیل ڈالتی اور مزید لڑائی چلتی رہتی۔ طاہرہ باجی بیاہ کے پردیس چلی گئی۔ باجی جب پاکستان آتی مجھے ملنے میرے سسرال آتی۔ میرے سسرال والے طاہرہ باجی کی سلیقہ مندی اور خامد کی خدمت کو دیکھ کر ان کے قصیدے پڑھتے۔ اب مجھے تانے ملتے تھے کہ دیکھو اپنی باجی کو کہ کیسے غیروں کے گھر میں اٹھ کر 6 بجے اپنے خامد کو بیڈ ٹی دیتی ہے، اور ایک تم ہو جسے ہوش نہیں ہوتا جلدی اٹھنے کا۔ اب میں سوچتی تھی شادی سے پہلے طاہرہ باجی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس کے سگے والدین تانے دیتے تھے۔ اب مجھے باجی کی حالت سمجھ آتی تھی اور بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرے خامد کا کاروبار یک بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید چڑچڑے ہو گئے
और मुझे बुलाना तक छोड़ गए। उनकी लापरवाही और काम की ज्यादती के बायस मैं काफी बीमार रहने लगी। अक्सर चक्कर आ जाते और बेहोश हो जाती। बीमारी की वजह से सूख कर कांटा हो गई। एक दिन हस्बे मामूल मैं किचन में खाना बना रही थी और नंद के बच्चों को स्कूल तैयार करके भेज रही थी, जब मेरी अम्मा अचानक घर मिलने आ गई। मैं खुशी से माँ के गले लग गई, लेकिन अम्मा ने हैरानगी से पूछा, तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुम किचन में हो? मैं बस कुछ बोल न सकी और आंखों से आंसू गिर गए। माँ ने मेरा बाजू पकड़ा और मेरी सास से खूब लड़ाई की। मेरी नंदे भी सुनती रही। अम्मा मुझे अपने साथ लाहौर ले आई। फौरन मुझे आईसीयू में दाखिल करवाया गया। टाइफाइड बिगड़ने की वजह से बुखार दिमाग को चढ़ गया था और दिमाग की नसें फटने का अंदेशा था। डॉक्टर्स ने जवाब दे चुके थे। सारे घर में सफे मातम बिछ गया। बड़ी बाजी भी पाकिस्तान आ गई। बाजी रोजाना नफल मान लेती कि या अल्लाह मेरी बहन को सेहत अता फरमा। दूसरी तरफ खामद साहब ने पलट के कोई राब्ता नहीं किया। वो तो मजीद गुस्से में थे कि मेरी मर्जी के बिना मेरी बेगम को कैसे लेके गए हैं। दिन गुजरते गए, हालात बेहतर हो गए और मैं एक बार होश में आ गई। अब मेरी अम्मा ने मेरे खामद को फ़ोन किया और सारा हाल अहवाल बताया, तो वो उल्टा मेरी अम्मी पर चढ़ दौड़े कि एक तो आपकी बेटी कामचोर थी, दूसरा आए दिन बीमारी का बहाना लगाए रहती थी। अम्मा ने बहुत कहा, लेकिन वो हस्बे मामूल गरजते बरसते रहे। अम्मा और अब्बा सर जोड़ के बैठ गए और मेरे ससुराल से बड़े लोगों को बुलवाया गया और अलग घर का मुतालबा किया गया, जो कि नामंजूर हो गया। मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ हुई जब मेरे खामद ने मेरा हाल तक न पूछा और उल्टा हस्बे मामूल अपने कारोबार का रोना रोते रहे। अम्मा सख्त गुस्से में थी कि मेरी बेटी मर जाती, तुम लोगों का क्या जाता, तुम तो नई बेगम ले आते और हम दूसरी बेटी कहाँ से लाते। मेरे खामद ने नई चाल चली और तलाक की धमकी दी। मेरे अब्बा फौरन खड़े हो गए और कहने लगे, अभी तलाक दो फौरन, तुम्हें बेटी दी थी, बेची नहीं थी। मेरे खामद लड़ते बोलते वापस चले गए। अब जैसे ही मेरे खामद अपने घर पहुंचे तो मेरी सास और नंदे कहने लगी, दफा करो इस बीमार को, नाकाम की नाकाज की, 26 घंटे बीमार, तुम इसे तलाक दे दो और हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी और खूबसूरत बीवी लाएंगे। खामद साहब खुद बताते हैं कि मेरा दिमाग यकायक फटने को आ गया कि ये सब लोग चाहते ही नहीं कि मेरा घर बसे, बस उनको अपने काम और खिदमत की गर्ज है। मैं बार बार अपने जज्बात किसी औरत से मुंसलिक नहीं कर सकता, और अगर दूसरी शादी कर भी ली तो सारी जिंदगी पछतावे के जहन्नम में जलना रहूंगा। मेरे अम्मी अब्बू तलाक के कागजात तैयार करवाने लग गए। बड़ी बाजी अम्मी अब्बू को समझाने लगी, मगर वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर मेरा जुर्म क्या था? और बिल आखिर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई। 3 दिन बाद मेरे खामद वापस आ गए और रो रो कर पाँव पकड़कर माफ़ी मांगते रहे कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जान गया हूँ मेरे अपने ही मेरा घर तबाह कर रहे हैं। मेरी अम्मा सख्त नाला थी, लिहाजा वो जल्दी ना मानी और कहती दीवार खड़ी कर दरमियान में और सारा फसादी सिस्टम ख़त्म करो। खामद साहब कहते, मैं यकीन दिलाता हूँ कि फसाद या ज्यादती दोबारा नहीं होगी और मैं वापस अपने घर बाइज्जत तरीके से आई। और मेरे खामद ने वाज़े कर दिया सब पे, आज से बेगम मेरी अपनी रोटी पकाएगी, अम्मी और बाकी सबकी रोटियां आप दोनों भाभियां पकाएंगी बारी बारी से, और जो नंद भी आएगी वो साथ मिलकर खाना भी बनवाएगी और साथ बर्तन भी धुलवाएगी।
لیکن جب سے یہ باتیں واضح ہو گئی میری نیند بھی بہت کم آتی ہے۔ اب سارا گھر بڑی ہنسی خوشی چل رہا ہے۔